Our mission was a joint effort, and I certainly am grateful to my colleagues and now offer them to you to present their views before we answer your questions. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ჩვენი მისია ერთობლივ ძალისხმევას გულისხმობდა და ითვალისწინებდა. ამის გამო მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს კოლეგებს იმისათვის, რომ მათ ითანამშრომლეს, რომ არ დაიშურეს ძალისხმევა და მინდა ასევე მათ გადავცეს სიტყვა, რომ ართა მათ თვითონ წარმოგიდგინონ თავიანთი მოსაზრებები, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ პასუხებს თქვენს შეკითხვებზე. Thank you, Congressman Hastings. I'll now call on Mr. Matyas Yorshi, who is a member of parliament in Hungary and is representing he headed the delegation from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and is also a head of the political group in the Council of Europe. Thank you very much, Andreas. Ladies and gentlemen, Gamar Jobat, to all of you, let me start with saying that clearly, in November last year, Georgia got into a political crisis, no doubt about that. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, მე დავიწყებ იმაზე საუბრით, რომ 2007 წლის ნოემბერში საქართველო ნამდვილად კრიზისის ფაზაში იყო. It happens with any democratic country that it found itself in a crisis. The question the country has to answer is, what is the best way to get out of the crisis? ეს ბუნებრივია და ძალიან ხშირად ხდება ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. თავარი ის არის თუ როგორ მოახერხებს ქვეყანა შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან გამოსვლას. Based upon several international experiences, you will see a number of governments trying to maneuvering how to resolve these issues. But we believe that the best, the most democratic and most straightforward solution is asking the people. საერთაშორისო გამოცდილებათა დაყრდნობით ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიძიოთ იმისა, თუ როგორ მოქმედებს ამ დროს სახელმწიფო, როგორ ცდილობს შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან გამოსვლას, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ საუკეთესო გამოსავალი არის, რომ კითხოთ თვითონ ხალხს, მოსახლეობას. Exactly, that was happening in Georgia. Citizens were invited to the ballot booth to enable them to decide who should be the next leader of their nation. სწორედ ასეც მოხდა საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეები მიწვეულნი იქნენ საარჩევნო ყუთებთან იმისათვის, რომ მიეღოთ გადაწყვეტილება თუ ვინ იქნება სამომავლოდ მათი ქვეყნის ლიდერი. Now I can tell you that in our experiences, many Georgians, but also foreigners, all friends of Georgia, they worried about how this election would look like. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად სრულიად საქართველო და არა მარტო საქართველო, ძალიან ბევრი უცხოელი ადამიანი, რომელიც საქართველოს მეგობრად სვლის თავს, ძალიან ღელავდა ამ დღესთან დაკავშირებით. Georgia is extremely polarized politically. We see there is basically no trust and confidence among political players towards one another. ნამდვილად ძალიან დაზაბული იყო ვითარება პოლიტიკურად საქართველოში, ძალიან მცირე იყო და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არც არსებობდა ნდობა პოლიტიკურ ლიდერებს შორის ერთმანეთის მიმართ. Having described these worries by Georgians and foreigners, yesterday we found a relatively peaceful polling. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცოდით ამ ღელვარების შესახებ, რომელიც არსებობდა როგორც ქართველებს შორის, ისე მათ მეგობარ უცხოელებს შორის, მაინც განსაკუთრებულად აღსანიშნავი იყო გუშინდელი მშვიდობიანი დღე. All the four organizations agree that despite of the shortcomings we experienced during the election process, the Georgian people in overall were able to give a democratic response to the political crisis. და გუშინ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმ მცირე დროისა, რომელშიც მომზადდა ეს არჩევნები, 5 იანვრის არჩევნებზე საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს მიეცა საშუალება თავისუფლად გამოეხატა თავისი გაეკეთებინა თავისი არჩევანი. Before I'm concluding with two recommendations, let me tell you and all Georgians who listen to us that belonging to a democratic community, including belonging to a democratic nation, it means
that political ideas and political visions are competing with one another in order to gain public support. და სანამ დავასრულებდე ორი რეკომენდაციით, რომელიც მინდა საბოლოო დასკვნის სახით დაუტოვო საქართველოს, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ დემოკრატიული აზროვნება და რომ იყო დემოკრატიული ქვეყანა, იყო დემოკრატიული ერი ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ლიდერები თავიანთ მოსაზრებებსა და თავიანთ პოლიტიკურ პროგრამებს უნდა აწარმოებდნენ ისე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ნდობა და მხარდაჭერა მოიპოვონ. But it also means that everybody respects the rules of the game, the constitution and election laws in our case. მაგრამ რა თქმა უნდა ამ კონკურენციის პირობებში არავის არ უნდა დაავიწყდეს, რომ განსაკუთრებული პატივი უნდა სცეს როგორც კონსტიტუციას, ისე პატიოსანი თამაშის წესებს. Having said that, I would like to make two pleas. როდესაც მე ამას ვამბობ, მე ძალიან დიდი სიამოვნებით მინდა დავწინო. Firstly, I would like to plea to all political actors to respect the legitimacy of the election for the stability of Georgia and to contribute to the enhancement of the trust and confidence of the Georgian people towards election process. მინდა პირველ რიგში მიუმართო ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ პატივისცენ საარჩევნების შედეგებს იმისათვის, რომ საქართველოში იყოს სტაბილური მდგომარეობა, იყოს სტაბილიზაცია და შეიტანონ წვლილი იმაში, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნდობა არჩევნებისა და მისი შედეგების მიმართ გაიზარდოს. And I have another plea, and this is to the authorities. We hope that our report will not only be read but also studied very carefully. მეორე რეკომენდაციას უფრო თხოვნის სახე აქვს, სადაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ანგარიში არა მხოლოდ წაკითხული იქნება, არამედ ის იქნება შესწავლილი. In this report, besides the general statement, we will find lots of reports about different sort of shortcomings, sometimes violations of election processes. იმიტომ ჩვენ ანგარიში საუბარი იქნება არა მხოლოდ არჩევნების თვითონ საარჩევნო პროცედურაზე, საარჩევნო პროცესზე, არამედ იქნება საუბარი სხვადასხვა შეიძლება შეგაძლოთ არღვევებზე, სხვადასხვა არსებულ ვითარებებზეც და მათი განხილვის შედეგებზეც. So we urge authorities to start immediately addressing those issues with the target that in the next parliamentary elections they are not repeated. და ახლა ჩვენ მოუწოდებთ შესაბამის პირებს, რომ ამ წუთშივე მიიღონ მხედველობაში ის საკითხები, ის შეუსაბამობები, ის პრობლემები, რომელზედაც საუბარია ჩვენს ანგარიში, ახლავე შეუდგნენ მათ მოგვარებასა თუ გადაჭრას იმისათვის, რომ მომდევნო არჩევნებზე ეს პრობლემები აღარ არსებობდეს. We in the Council of Europe, which is often called a watchdog for democracy, free and fair elections and rule of law, we all believe that this is an imperative for the future of democratic Georgia. დიდი მადლობა. ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, რომელსაც ძალიან ხშირად watchdogსაც კი უწოდებენ, ანუ ძალიან სერიოზულ დამკვირვებელს, ძალიან სერიოზულ მაყურებელს დემოკრატიული პროცესების განვითარებისა, ჩვენ გვწამს, რომ ეს ყოველივე, რაც ჩვენ აღვნიშნეთ, ნამდვილად ხელს შეუწყობს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას. გმადლობთ. Thank you, Mr. Orsi. I'd now like to call on Marie-Anne Isler-Béguin from France, who headed the delegation from the European Parliament. Thank you very much for coming. I'm the chair of the European Parliament delegation. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო ყველას, ვინც მობრძანდა და წარმოადგენს საფრანგეთის დელეგაციას. The delegation of the European Parliament visited more than 40 polling stations across the country. ევროპარლამენტის დელეგაცია მოინახულა და დაახლოებით 40-ზე მეტი საარჩევნო უბანი მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით.